Good morning. Valuation of shares. So we'll move on to the next problem. Illustration 11. The capital structure of VWX Limited is as follows. As on 31st March 2017, particulars: 45,000 equity shares of 100 each fully paid, 12,500 12% preference shares of 100 each fully paid, 12% security debentures, reserves, profit before interest and tax during the year. Tax rate 40%. Normally, the return on equity shares in this type of industry is 15%. Return on equity 15%. Find out the value of equity shares subject to the following. Profit of tax covers fixed interest and fixed dividend at least 4 times. Profit of tax covers fixed interest and fixed dividend at least 4 times. Debt equity ratio is at least 2. Yield on shares is calculated at 60% of distributed profits and 10% of undistributed profits. The company has been paying regularly an equity dividend of 15%. Risk premium for dividend is assumed at 10%. So, at present, equity share capital, preference share capital, debentures, reserves, profit before interest and tax, EBIT చెప్పాడు. Normal return on equity shares in this type of industry 15%. Find out the value of equity share. Equity share value అరవమంటున్నాడు. Subject to conditions. Profit of tax covers fixed interest and fixed dividend at least 4 times. Profit of tax fixed interest and fixed dividend at least 4 times cover చేయాలి అంటున్నాడు. Debt equity ratio at least 2. అలాగే yield క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు 60% ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ 10% ఆన్ అన్డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రాఫిట్స్ కన్సిడర్ చేయమంటున్నాడు. కంపెనీ రెగ్యులర్గా ఈక్విటీ డివిడెండ్ 15% పే చేస్తుంది. రిస్క్ ప్రీమియం ఫర్ డివిడెండ్ ఈజ్ జనరలీ అజ్యూమ్డ్ ఎట్ 1%. రిస్క్ ప్రీమియం డివిడెండ్స్కి జనరల్గా 1% అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం. దెన్ ఫస్ట్ వీల్ అరైవ్ ఎట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్. ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ట్యాక్స్ ఈబీఐటీ చెప్పాడు. దాని నుంచి ఇంట్రెస్ట్ మైనస్ చేసి ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్, ట్యాక్స్ మైనస్ చేసి ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్. ఆ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ నుంచి డివిడెండ్ మైనస్ చేస్తే విల్ బి అరైవింగ్ ఎట్ రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్. సో yield క్యాలిక్యులేషన్కి 60% ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రాఫిట్, 10% ఆఫ్ అన్డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రాఫిట్స్ అరైవ్ అవ్వాలి. సో ఫస్ట్ విల్ క్యాలిక్యులేట్ ద ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ అండ్ రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్. Profit before interest and tax 18 lakhs less interest 12,50,000, 12%. 12% security debentures 12,50,000. 12,50,000 into 12%. 1,50,000. 16,50,000. Profit before tax. Tax rate 40%. 16,50,000 40%. 6,60,000 minus చేస్తే 9,90,000 ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్. సో ఈబీఐటీ నుంచి ఇంట్రెస్ట్ మైనస్ చేసి ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్, ట్యాక్స్ మైనస్ చేసి ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ 9,90,000 ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ అరవై. దెన్ దీని నుంచి మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. ద కంపెనీ హ్యాస్ బీన్ రెగ్యులర్లీ పేయింగ్ అన్ ఈక్విటీ డివిడెండ్ ఆఫ్ 15%. ఈక్విటీ డివిడెండ్ 15% డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు. వెరస్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ 12% ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. రిమైనింగ్ పర్సన్ విల్ బి రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్. సో ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ నుంచి రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ అని మనం అరైవ్ అవ్వాలి అంటే ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ నుంచి టు ఎక్స్క్లూడ్ డివిడెండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ కానీ ఈక్విటీ డివిడెండ్ కానీ డివిడెండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మైనస్ చేస్తే రిమైనింగ్ పర్సన్ విల్ బి రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్. లెస్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ 12,50,000 preference share capital 12%.
that is 1,50,000 equity dividend. The company has been paying regularly an equity dividend of 15%. Equity dividend 15%. Equity share capital 45 lakhs, 15%. ₹6,75,000. Total dividend distribution 8,25,000 minus చేస్తే 1,65,000 is the retained earnings. So EV8 నుంచి interest minus చేస్తాం, profit before tax, tax minus చేస్తే profit of tax, less preference dividend and equity dividend, ఈ రెండు మైనస్ చేస్తే retained earnings. That profit of tax covers fixed interest and fixed dividend at least 4 times. Fixed interest, debenture interest అండి. Whereas fixed dividend, preference dividend. So profit of tax covers fixed interest and fixed dividend. అంటే ఇంట్రెస్ట్ అండ్ డివిడెండ్ కవరేజ్ రేషియోని మనం టేకప్ చేయాలి. సో ఇంట్రెస్ట్ అండ్ డివిడెండ్ కవరేజ్ రేషియోని టేకప్ చేస్తాము అంటే నార్మల్గా మనం ఓన్లీ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ కవరేజ్ రేషియో అయితే ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ డివైడెడ్ బై ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ అనే రిలేషన్ అప్లై చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ ని కూడా మనం కవర్ చేయాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ డివైడెడ్ బై ఇంట్రెస్ట్ ప్లస్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ అనే రిలేషన్ మనం అప్లై చేయాలి. ఇంట్రెస్ట్ అండ్ డివిడెండ్ కవరేజ్ రేషియో. Interest and dividend coverage ratio, profit of tax plus interest divided by interest plus preference dividend. Profit of tax 9,90,000 plus interest 1,50,000. 1,50,000 divided by 1,50,000 plus ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ 1,50,000. అంటే మనకి మొత్తం ఆబ్లిగేషన్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఫామ్ లో కానీ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ ఫామ్ లో కానీ 1,50,000, 1,50,000, 3 lakhs ఉన్నాయి. ఈ 3 lakhs మీట్ అవడానికి మనకి అవైలబిలిటీ ఉన్న ఇన్కమ్ 9,90,000 ప్లస్ 1,50,000 అంటే 11,40,000 ఇన్కమ్ అవైలబిలిటీ ఉంది 3 lakhs ఆబ్లిగేషన్స్ మీట్ అవడానికి. సో దిస్ ఈస్ 3.8 times. So for every 1 rupee of obligation, there is a profit of 3.8 rupees. మనకున్న every 1 rupee of obligation కి 3.8 rupees profit availability ఉంది. 3.8 times profit availability ఉంది. వాడు ఏం చెప్తున్నాడు? Profit of tax covers fixed interest and fixed dividend at least 4 times. Profit of tax వీటిని at least 4 times కవర్ చేయాలి అన్నాడు. So 3.8 is less than 4. స్పెసిఫై చేసిన 4 కంటే లెస్సర్ గా ఉంది. This is the observation we found here. Then debt equity ratio at least 2. Debt equity ratio at least 2 అంటున్నాడండి. సో ఇక్కడ డెట్ ఫండ్ 12,50,000. ఈక్విటీ ఫండ్స్ అంటాం అంటే ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ అండ్ ఈవెన్ ఈ పర్పస్ కి డెట్ ఈక్విటీ పర్పస్ కి ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ కూడా ఈక్విటీ ఫండ్స్ లో పార్ట్ గానే కన్సిడర్ చేస్తాం. డెట్ ఈక్విటీ రేషియో నెక్స్ట్ వీ హావ్ టు క్యాలిక్యులేట్. Debt equity ratio. Debt, a long term debt, 12% security debentures 12,50,000. Equity share capital 45 lakhs. 45 lakhs.
Reserves 12,50,000. $12,50,000. Preference share capital 12,50,000. $12,50,000. So total of this comes to 70 lakhs. Debt equity ratio equal to debt by equity. So ఈ పర్పస్ కి ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ కూడా ఈక్విటీ ఫండ్స్ లో పార్ట్ గానే కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం. 12,50,000 divided by 70 lakhs. 0.178. సో ఇక్కడ డెట్ ఈక్విటీ రేషియో ఈజ్ అట్లీస్ట్ 2 అని చెప్తున్నాడు. సో డెట్ ఈక్విటీ రేషియో అట్లీస్ట్ 2 ఉండాలి అంటున్నాడు, బట్ దిస్ ఈస్ లెస్ దాన్ 2. 0.178 less than 2. So debt equity ratio calculation లో debt long term debt debentures 12,50,000 ఉంది, equity share capital 45 lakhs, reserves 12,50,000, preference share capital 12,50,000. Total 70 lakhs. Debt equity ratio, debt by equity 12,50,000 divided by 70 lakhs, 0.178. So for every 1 rupee of equity fund ki 17 piles debt fund ఉంటుంది. What at least 2 times ఉండాలన్నాడు, but it is very less than 2. Then yield on shares is calculated at 60% of distributed profit and 10% of undistributed profits. తర్వాత రిస్క్ ప్రీమియం ఫ్యాక్టర్ మనం అనలైజ్ చేయాలి. కంపెనీ రెగ్యులర్ గా ఈక్విటీ డివిడెండ్ 15% పే చేస్తుంది అని స్పెసిఫై చేశాడు. ఇక్కడ యాక్చువల్ ఈల్డ్ ని ఎక్స్పెక్టెడ్ ఈల్డ్ ని మనం కంపేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. యాక్చువల్ ఈల్డ్ క్యాలిక్యులేషన్ కి వాడే సెంటెన్స్ చెప్పాడు. Yield on shares is calculated at 60% of distributed profits and 10% of undistributed profits. Actual yield 60% of distributed profits. So preference dividend and equity dividend ఇవి మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాయి. ఇందులో ఈక్విటీ డివిడెండ్ అనేది ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం. వెరాస్ అన్డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రాఫిట్ రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ ఏవైతే ఉందో ఆ రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ పోర్షన్ అన్డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రాఫిట్, వాటిని కన్సిడర్ చేస్తూ యాక్చువల్ ఈల్డ్ ఎంత అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ కి ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అగైన్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఈక్విటీ డివిడెండ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు. సో డివిడెండ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్న దాంట్లో ఎంత పోర్షన్ కన్సిడర్ చేయాలో చెప్పాడు, ఆ పోర్షన్ ని. అలాగే రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ లో ఎంత పోర్షన్ కన్సిడర్ చేయాలో చెప్పాడు, ఆ పోర్షన్ ని కన్సిడర్ చేస్తూ యాక్చువల్లీ then 60% of distributed profits and 10% of undistributed profits. Actual yield. %60 of distributed profits. Distributed profits, so we arrived at equity dividend. $6,75,000. $6,75,000 into 60%. $4,05,000. 40% of undistributed profits. 10% of undistributed profits. Undistributed profits under retained earnings. This is not 40%, 10%. Retained earnings. 1,65,000, 10%. $16,500.
So 4,21,500 is the actually 60% of distributed profit. 6,75,000 60%, 4,05,000, 10% of undistributed profit. Retained earnings 1,65,000 10%. 4,21,500. Actual yield equal to 4,21,500 is the yield, actual yield against equity share capital of 45 lakhs. 45 lakhs into 100. So actual yield equal to yield to equity shareholders divided by equity share capital into 100. That is 4,21,500 divided by 45 lakhs into 100. (9.367%). 9.367% or 9.37%. For every 100 rupees of equity share capital, there is a yield of 9.367 rupees. There is a yield of 9.367 rupees. Now, ఇక్కడ నార్మల్ రిటర్న్ అండ్ నార్మల్ రిటర్న్ అనే ఫ్యాక్టర్ మనం కన్సిడర్ చేయాలి. అలాంగ్ విత్ దట్ రిస్క్ ప్రీమియం కి స్కోప్ ఏమైనా ఉందనే ఫ్యాక్టర్ అనలైజ్ చేయాలి. Normally, the return on equity shares in this type of industry is 15%. Return on equity shares 15% ఉంటుందని చెప్పాడండి. సో whereas మన yield 9.367 or 9.37 ఉంది. సో నార్మల్ yield కంటే మన yield యాక్చువల్ yield లెసర్గా ఉంది కాబట్టి వాల్యూ విల్ బి లెస్ దాన్ ద ఫేస్ వాల్యూ. సో ద ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్ 100 దానికంటే తక్కువగానే ఉంటుంది. నో రిస్క్ ప్రీమియం ఉందనే ఫ్యాక్టర్ అనలైజ్ చేస్తే రిస్క్ ప్రీమియం ఫర్ డివిడెండ్ ఈస్ జనరల్లీ అస్యూమ్డ్ ఎట్ 1%. రిస్క్ ప్రీమియం డివిడెండ్స్ కి 1% గా అస్యూమ్ చేసుకోమంటున్నాడు. సో ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ డివిడెండ్ కవరేజ్ రేషియో అట్లీస్ట్ 4 times ఉండాలన్నాడు, కానీ 3.8 ఉంది. Profit after tax covers fixed interest and fixed dividend at least 4 times. At least 4 times కవర్ అవ్వాలంటున్నాడు, కానీ 4 times కవర్ అవ్వట్లేదు, 3.8 times కవర్ అవుతుంది. సో హియర్ ద రిస్క్ ప్రీమియం వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ 1% రిస్క్ ప్రీమియం కన్సిడర్ చేయాలి. దెన్ డెట్ ఈక్విటీ రేషియో ఇస్ అట్లీస్ట్ 2. ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ డివిడెండ్ కవరేజ్ రేషియో ఎంత హయ్యర్ గా ఉంటే ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ అంత సేఫ్ గా ఉన్నట్టు. సో వాడు అట్లీస్ట్ 4 times ఉండాలన్నాడు. ఎవ్రీ 1 rupee ఆఫ్ అప్లికేషన్ అట్లీస్ట్ 4 rupees ప్రాఫిట్ ఉండాలన్నాడు. 4 కంటే తక్కువ ఉంది. దట్ ఈస్ రిస్క్ ఫర్ ది ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ రిస్క్ అంటే దే విల్ బి ఎక్స్పెక్టింగ్ ప్రీమియం ఆఫ్ 1%. డెట్ ఈక్విటీ రేషియో అట్లీస్ట్ 2 times ఉండాలన్నాడు. సో ఎవ్రీ 1 rupee ఆఫ్ ఈక్విటీకి 2 rupees డెట్ ఉండాలన్నాడు. అది డెట్ ని మనం ఎంత ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నాము, ఎంత బెటర్ గా యూజ్ చేస్తున్నాము అనే దానికోసం వాడు 2 times ఉండాలి అని స్పెసిఫై చేస్తున్నాడు. డెట్ ఈక్విటీ రేషియో ఇస్ అట్లీస్ట్ 2 times. బట్ ఎనీవే డెట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే రిస్క్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నట్టు. ఎప్పుడైతే లెస్ దాన్ 2 ఉందో దెర్ ఇస్ లెస్ రిస్క్ ఫర్ ది ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. ఇక్కడ రిస్క్ ప్రీమియం మనం కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇంట్రెస్ట్ అండ్ డివిడెండ్ కవరేజ్ రేషియో అట్లీస్ట్ 4 times చెప్పాడు. అది 4 times కంటే బిలో ఉంది కాబట్టి రిస్క్ కి ప్రీమియం 1% రిస్క్ ప్రీమియం. దెన్ డెట్ ఈక్విటీ రేషియోలో అట్లీస్ట్ 2 times చెప్పాడు. డెట్ ఎంత హయ్యర్ గా ఉంటే అంత రిస్క్ ఉన్నట్టు. లెస్ దాన్ 2 ఉంది కాబట్టి there is less risk for the equity shareholders. That risk premium nil. Now expected yield. Expected yield. Normal return. నార్మల్ రిటర్న్ ఈక్విటీ షేర్స్ 15% స్పెసిఫై చేస్తున్నాడు. నార్మల్ రిటర్న్ 15%. దెన్ రిస్క్ ప్రీమియం ఫర్ లెసర్ కవరేజ్ రేషియో ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్, ఇంట్రెస్ట్ అండ్ డివిడెండ్. సో 1%. ఫర్దర్ గా రిస్క్ ప్రీమియం ఫర్ డెట్ ఈక్విటీ రేషియో లేదు, నిల్ 16%. అంటే ఇండస్ట్రీలో ఎవ్రీ 100 rupees ఆఫ్ ఈక్విటీ ఫండ్స్ కి 16 rupees రిటర్న్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు ఈ కండిషన్స్ కి. నార్మల్ అయితే 15, ఇక్కడ 1% ఎక్స్ట్రా 16. నౌ ఇక్కడ మనం 9.367 ఆర్ 9.37% ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతాం. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ది షేర్? వాల్యూ ఆఫ్ షేర్ ఈక్వల్ టు
9.36 or 9.37 round up చేస్తున్నా divided by 16 into the face value of equity share 100. సో 16 ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది ఇండస్ట్రీ అంటే 16 కి 100 అయితే 9.37 కి ఎంత అనే రిలేషన్ మనం అప్లై చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ ద రిలేషన్ వీఆర్ అప్లైయింగ్. 9.37 by 16 into 100. 58.56 is the value of the share. 58.56 is the value of the share. సో ఇక్కడ మనం చేసిన క్యాల్కులేషన్ లో ఫస్ట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ క్యాల్కులేట్ చేసాం. EB8 నుంచి ఇంట్రెస్ట్ మైనస్ చేసి ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్, ట్యాక్స్ మైనస్ చేసి ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్, దాని నుంచి డివిడెండ్స్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ ఈక్విటీ డివిడెండ్ మైనస్ చేసి రిటైన్ ట్యాక్స్, తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ అండ్ డివిడెండ్ కవరేజ్ రేషియో, ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్, ఈ రెండు కలిపి ఇంట్రెస్ట్ ప్లస్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ ఎనీ టైమ్స్ కవర్ చేస్తున్నాయి. లెస్ దాన్ 4 times వచ్చింది. సో రిస్క్ ఉంటుంది ఈక్విటీ షేర్ అవుతుంది. రిస్క్ ఏమి 1%. డెట్ ఈక్విటీ రేషియో, డెట్ 4,50,000, ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, రిజర్వ్స్ అండ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ కూడా ఈక్విటీలో పార్ట్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం 70 lakhs. సో డెట్ 12,50,000 అనేది ఈక్విటీ 70 lakhs కి 0.178 times, which is less than 2. సో ఇక్కడ రిస్క్ ప్రీమియం నిల్ అండి. దెన్ యాక్చువల్లీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. వాడు 60% ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రాఫిట్, 6,75,000 ఈక్విటీ డివిడెండ్ లో 60%, 4,05,000, 10% ఆఫ్ అన్డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రాఫిట్ 1,65,000 లో 10%, 16,500, టోటల్ 4,21,500. యాక్చువల్లీ 4,21,500 అనేది 45 lakhs ఈక్విటీ క్యాపిటల్ అగైన్స్ 9.37%. Expected yield, normal return 15%, risk premium for lesser coverage ratios 1%, whereas debt equity ratio లో risk premium లేదు 16%. ఇండస్ట్రీలో 16% ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటే మనం 9.37 ప్రొవైడ్ చేస్తాం. 16% 100 అయితే 9.37 కి ఎంత? 58.56 is the value of the equity share. This is about this particular problem.